ในเลือผู้แผ่นได้ระบอบยังมีตันเล่ประหาย165 เหรียญตันเล่ฮะโดยเจียไว้ได้ยังโยชบะไอกรุบกรงบ้านหนึ่งมีสวัสดิภาพบนใต้ขนมจำนวน165 เหรียญนี้มีตันเล่คลาได้มันกรุบตามฉบับนามวยลายตันเล่ได้ผู้กันโจรตันเล่ได้มันแมนโฮตเตแต่โฮอาซิดตันเล่ได้โฮกรอมได้กรอมตัดหนึ่งสมใบแต่โฮบัญชาติตันเล่ได้สำหรับรอชีวิตแต่งออกขนมรวมวงประมาณไม่ปีหมดครั้งอย่างนี้คือที่ประพบตับเปิดประกอบได้มีในเลือแผ่นที่นี้ไปปัจจุบันชิมวยหนึ่งโกอดอนเนได้เนี่ยอาจเป็นโจขนมอุปกรณ์นองเพลบานตู้ใบจีอย่างนั้นขยมมันแนะนำเอาแต่ตีนุเตอย่างฮอตนะก็มันแมนกรุ๊ปอะไรได้ต่อจับดามจิมวยตันเล่มวยได้สตับเตอร์โดยจีเรื่องโปรดักต์ขนมก้นรุนทดคือตันเล่ได้ผู้กันโจรในดับบอนอามาโซนซาในคิมปิสกาบาบอกปลายปีเพซาโกสมปวนขนมดับบอนอาซานินกาวิมินในท่ากำดาวดอยกำดาวเปรียติดบนใต้เปรียติดมันเปียปวนในตีนิเตตุนเลนี้ได้บัดคลูนขนมเปรย์เชลในประเทศเปรูมีนไซตอนหับเฮีบตปี70 เตอร์100 องศาเซขนมจมไงจิม1 กิโลเมตรวิปัตจีกำปงพวกกันโจรแมนจมหายตะคอยลางเลือบไตตักทมันบัตันเลกรบดันดอบโดยแบตเตอรี่ทุนหนึ่งกำดาวให้ศาสนาได้เทเลจูตัดโดยใจดอนหนึ่งมอบขนมระยะเปประมาณวินิตีเนี่ยสรบมีใหญ่ท่าจูนการมีนสัตว์โตเทเลโจขนมตันเลโดยเชียของแกบังกุยหนึ่งปูกาให้ตะขนมซาในทีมปิสกามีในท่าตระเกสนอตังรูเรื่องเปรงอัมพีตันเลนี้ตระบานเกนิเยคนีรอบสัตว์วัดมกหายปนใต้เนี่ยวิจิเซฟมันบ้านยกเจ็ดตบด่าลายตุนเลได้ผู้ขนมเปรย์ชนายปีพนมเพลิงคือจีเรื่องมันไอเตอรูเตเราพบตะกระดาวมีในจิตสกรรมพิพนมเพลิงจมในพนมเพลิงแต่ในจิตซาในทีมปิสกาบอมพดคือในจมไงปรำปี100 กิโลเมตรวิมันไอเอ็นจังเตบนใต้ขนมชนำปีปอนดอกมวยรูปวิตูภูมิศาสตร์ไว้ขมิ้นจนเจียเปรูอังเทรรูโฟได้ทมดังกระไดจีมวยเรื่องราวระบบจิตากดอัมพีตันเลนี้บ้านสำหรับเจ็ดเตอร์ปีนักเรื่องเปรย์นี้ดักตัวกดบ้านทั่วดำนาโจเตอขนมเปรย์ให้บ้านเราเคยวีตันเลนุคือไปประกอบวิพวกกันโจรให้วิมันมีนเปียปอนเอาไว้นังขนมเพลิงลายรูโฟบ้านจำนายเปรอบชนำศึกษาปีบาตพุดนี้ให้บ้านสันนิษฐานได้ทั่วเอาสมบัยแต่ครูนกอบตัวกอบหยับเอาได้ตัดในขนมซาในทีมปิสกาคือจิตเพลียงพลินธรรมดาได้เทเลในจูพนมอังเดรอบ100 กิโลเมตรปีตันเลบ้านเชียบโจอย่างเชลแต่ขนมสมบัติแผ่นได้ขนมจุ่มเราประมาณกิโลเมตรได้กำดาวกราวได้บ้านดดกำดาวเวียดอไซตันหับเพียบคลั่งกำพอดบนโต๊ะหมอกตัดแดกกระดาคลั่งนี้บ้านเหาะลางหมอกเหลือบไตวินตามระยะประปอนเปรสรามพุ่มซะหายใจหมอกกราวจีตุ่มรงตันเลตามเปิดเตาซาในคิมปิสกาคือจีกำสิวตัดทอมเจียดดอทอมสมบัติมวยตะโคจกตะกรามเตียนตระเจียลางกำดาวขนมจุ่มเราได้ให้ตลอดมาเว้นอย่างผู้กันโจรดำนาการนี้จำนายเปรอบชนามตัดได้กำปงปุ๊กขนมตันเล็กในนี้คือจิตเพลียงแต่บ้านที่อับระหายจีประมาณทุกวัดมุนสำหรับกอลสมปวนขนมดำบอลตันเล็กตะปุ๊กคือจีกันไลน์สักการะครูอาบธมปราจำหายตักระบอบวิสำหรับพิธีศาสนาให้ปราตักสำหรับทวดนำโบราณโอเคจิวท่าตันเล็กนี้มีอำนาจอารุใบให้มีวิญญาณผู้ดอทมรู้ในขนมจุ่มไรระบอบวิตู้ใบจีมีมุนเตอร์สังไซตามใบวิจิสักก็ดาวก็รู้โซตตูสกอท่าเนื้อเปโชเนื้อมอตันเล็กได้หุ่มปวดดาวจำหายตัดหนึ่งสลับโซสำเร็จตะปุ๊กวิปิบะนึงมันมีอารมณ์ท่ามีเอาไว้มียังได้จำเล็กนะรูโซบ้านดำลังบันไดอุปกรณ์วัดกำดัลตามบันไดตันเลให้บ้านเราคืนท่าเซตันหับพิบแต่แปรปรูแต่ตามรถเดินนังตะเพลียงในรถเดินปรางวิลังดอกกระหายมวยโรยดูเครนในพนักกันดาในรถเดินวุษาตะเพลียงดอกตัวเจ้าบ้านลีลอมจิมวยตะปุ๊บมวยพนักให้เซตันหับพิบเละจกหมกตรม60 แต่70ดูเครบนใต้ส่งใบแต่ขนมอำลอมเปตัวเจ้าก็ดอยก็ตัดเนื้อแต่กระดาษคลังระหดดอลไอบันดาลเอาเรียกกมรตีใบขนมระยะเปแต่ประมาณวินิติปนเนี่ยสรุปดังปีกันไลน์แต่มีนสวัสดิภาพคือได้ตันเลโต้แต่ตะกดาวลีจิมวยตัดตระเจียบังคับบ้านจีอังตัดทอมเจียบแต่มีนไซตันอภิประหาย70 ดูเกรเนื้อตีนุปูเกยูตัดบอกสำเร็จบำเพ็ญนั้นจมอันอาหารคือสนาวอาหารขนมตันเลแต่มาดองคนใต้กรอนแต่ชินจึงเจงเหมือนติ๊กตะกอปูมาดองตีดสำหรับวิจิตรศาสตร์ปิภพโลกเช่นในทึมเพชกาบ้านคลายจีระบอกกลมหายมวยผ่องได้ปรูวิบ้านเถื่อเอามีนการจับสู้เลยกุมรุสกรรมเพียบกลมได้ขนมได้มีสระเกทลบจิวท่าประพบตะกดาวขนมกลมระทมแบบนี้มันอาจกัดมีลอยบาขมิ้นพนมเพลิงในกบายนุวิบ้านบางแห่งท่ากรอนแต่มีนสนามเปรสเชลในขนมสมบัติแผ่นใดแต่เพลียงอาจจีบโจแต่ขนมจุ่มรายได้เซตอนหับเพียบทมเลือกปีโรยดูเกรรุ่ยล่างกลมดาวให้ตลอดหมกเลือบเตยได้เวงนี่มีในท่าตันเลตปูแบบนี้ตามทฤษฎีอาจมีในกรุ๊ปที่กันไลน์เลือบพบแผ่นใดแต่มีนสนามเปรสเชลนังมีนปริมาณแต่เพลียงกรุบกรอนตามมีนตันเลแบบนี้ปนมันตีดแต่เละครูนในขนมเปรย์อามาโฟนแต่มันอาจโจแต่ดอลขนมพนมในแอฟริกันดาหรือขนมเปรย์เชลในก็โบนิโอยืงกรอนแต่มันตอนดังปนบนใต้ประสิทธิ์ว่าเช่นไอคิมพิชแกสำหรับดอยกำดาวนุตันเลบนทบสำหรับตามระเบียบข้อขยี้สระละเรียวทินทูรุตันเลกระหอมโฮกับพินิรเดในประเทศเอสเปนขนมแค่ชัวว่าให้เมื่อเตอหัดโดจิมิโนนามันเนี่ยบานจักนำปอรอบตอนเตขนมกำบอนนุและกระบอกวีมีนปอกระหอมกระมือหรือจูนกาปอตะโกรดให้หมดจรังเตอบ้านครบดันดอบโดยสตอปลายแต่มีนปอลืมปอสไฟนังปอขมาวิคือจิตตะเพียบมวยขนมจำนำเตตะเพียบได้โดยพบเซ็งบำพดในเลือแผ่นใดให้ก็จีกันไลน์แต่มีนจิปโปบำพดมวยได้ตัดในตันเลเราทิ้งทมินกำรัดอาซิดปีวิคือจีกำรัดอาซิดในตะกรเปในขนมนุกมีโรลีในโลหะทมุนโดจีได้สปอนซังกอเซอาเซนิกนังกัดมิยม
គ្មានត្រីគ្មានកង្កែបឬបង្កងទន្លេណាមួយអាចរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងទឹកនេះបានឡើយទន្លេនេះគឺគ្មានជីវិតទេយ៉ាងហោចណាស់តាមស្តង់ដារធម្មតាពណ៌ក្រហមនៃ Rio Tinto គឺជាលទ្ធផលនៃកំហាប់ដែករលាយខ្ពស់ដែលត្រូវបានអុកស៊ីតកម្មដោយអាស៊ីតប៉ុន្តែតើអាស៊ីតមកពីណាចម្លើយគឺនៅក្រោមដីតំបន់ Huelva សម្បូរទៅដោយប្រភពរ៉ែស៊ុលហ្វីតដែលជារ៉ែមានផ្ទុកស្ពាន់ធន់និងលោហៈនៅពេលដែលរ៉ែទាំងនេះប៉ះជាមួយទឹកនិងអុកស៊ីសែនវានឹងបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មគីមីដែលបង្កើតបានជាអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកដំណើរការនេះដែលគេស្គាល់ថាជាការបង្ហូរអាស៊ីតកើតឡើងតាមបែបធម្មជាតិប៉ុន្តែត្រូវបានបង្កើនល្បឿនយ៉ាងខ្លាំងដោយការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមនុស្សបានជីកយករ៉ែនៅក្នុងតំបន់នេះអស់រយៈពេល 5000 ឆ្នាំមកហើយតាំងពីសម័យហ្វូនីសៀននិងរ៉ូម៉ាំងហើយអ្នកជីករ៉ែជំនាន់ថ្មីនីមួយបានជីកកកាយស្រទាប់ថ្មីនៃថ្មស៊ុលហ្វីតដែលធ្វើឲ្យប្រតិកម្មគីមីកាន់តែលឿន Rio Tinto គឺជាទន្លេដែលត្រូវបានមនុស្សសម្លាប់ដោយមិនដឹងខ្លួនក្នុងរយៈពេល 5 សហវត្សរ៍កន្លងមកនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺនៅក្នុងទន្លេដែលហាក់ដូចជាស្លាប់ទៅហើយនេះនៅតែមានជីវិតរស់នៅមិនមែនត្រីឬកង្កែបទេប៉ុន្តែគឺជាមីក្រូសាពីនកាយបាក់តេរីនិងសារ៉ាយដែលមិនត្រឹមតែរស់រានមានជីវិតក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលូតលាស់យ៉ាងល្អទៀតផងពួកវាស៊ីលោហៈដែលរលាយប្រើប្រាស់អាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកជាប្រភពថាមពលនិងគ្របដណ្ដប់បាតទន្លេដោយស្រទាប់ពណ៌ក្រហមបៃតងនិងស្វាយសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ NASA Rio Tinto គឺជាកន្លែងនៅលើផែនដីដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលបំផុតទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលគេជឿថាមាននៅលើភពអង្គារភពក្រហមត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយអុកស៊ីតដែកដែលជាហេតុនាំឲ្យវាមានពណ៌បែបនេះហើយនៅក្រោមផ្ទៃរបស់វាអាចមានទឹកក្រោមដីដែលមានជាតិអាស៊ីតនិងលោហៈធាតុប្រសិនបើមានជីវិតនៅលើភពអង្គារវាក៏អាចមានរូបរាងដូចជាបាក់តេរីនៅក្នុង Rio Tinto នេះដែរ NASA បានផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ការសិក្សាអំពីទន្លេនេះអស់រយៈពេលជាង 20 ឆ្នាំមកហើយដោយប្រើវាជាកន្លែងសាកល្បងឧបករណ៍ដែលនឹងត្រូវប្រើដើម្បីស្វែងរកជីវិតនៅលើភពផ្សេងទៀតប្រវត្តិរបស់ Rio Tinto ក៏ជាប្រវត្តិនៃភាពលោភលន់របស់មនុស្សជាតិផងដែរកន្លែងនេះត្រូវបានគេធ្វើអាជីវកម្មដោយគ្មានការឈប់សម្រាកអស់រយៈពេល 5000 ឆ្នាំមកហើយពួកហ្វូនីសៀនបានជីកយកប្រាក់នៅទីនេះចំណែកពួករ៉ូម៉ាំងបានជីកយកទង់ដែងនិងមាសនៅក្នុងសតវត្សទី 19 ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់បានប្រែក្លាយតំបន់នេះទៅជាកន្លែងជីករ៉ែដ៏ធំសម្បើមដោយដឹកជញ្ជូនរ៉ែរាប់លានតោនចេញទៅក្រៅសូម្បីតែឈ្មោះ Rio Tinto ក៏បានក្លាយជាម៉ាកយីហោដែរសាជីវកម្មរ៉ែដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកក៏មានឈ្មោះតាមទន្លេនេះដែររឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចនោះគឺក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ឈ្មោះតាមទន្លេដែលស្លាប់ទៅហើយនេះនៅតែបន្តទាញយកធនធាននៅជុំវិញពិភពលោកនិងបង្កើតទន្លេដែលស្លាប់ថ្មីទៀតនៅលើទ្វីបផ្សេង Rio Tinto មិនមែនគ្រាន់តែជាទន្លេដ៏ចម្លែកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាកញ្ចក់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រវត្តិទំនាក់ទំនង 5000 ឆ្នាំរវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិយើងចេះតែយកនិងយកហើយបន្សល់ទុកនៅជាតិអាស៊ីតនិងច្រេះនៅពីក្រោយទន្លេទី3ប្រហែលជាចម្លែកជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមទន្លេទាំងអស់ព្រោះវាមិនហូរនៅលើដីទេប៉ុន្តែហូរនៅក្រោមទឹកអត់អ្នកមិនបានស្ដាប់ច្រឡំទេទន្លេក្រោមទឹកក្នុងឆ្នាំ 2010 ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសមួយក្រុមបានរកឃើញទន្លេដ៏ពេញលេញមួយនៅបាតសមុទ្រខ្មៅដែលមានទាំងផ្លូវទឹកច្រាំងវាលទំនាបលិចទឹកនិងសូម្បីតែទឹកធ្លាក់វាហូរតាមបាតសមុទ្រក្នុងជម្រៅប្រហែល 35 ម៉ែត្រមានតឹងរហូតដល់ 1 គីឡូម៉ែត្រនិងជម្រៅរហូតដល់ 35 ម៉ែត្រប្រសិនបើវាហូរនៅលើដីគោកវានឹងក្លាយជាទន្លេដែលមានទឹកច្រើនជាងគេលំដាប់ទី 6 នៅអឺរ៉ុបដែលធំជាងទន្លេរាំងទៅទៀតតើវាអាចទៅរួចយ៉ាងដូចម្តេចអាត់កំបាំងគឺស្ថិតនៅលើភាពខុសគ្នានៃដង់ស៊ីតេទឹកនៅក្នុងទន្លេក្រោមទឹកនេះមានជាតិប្រៃខ្លាំងជាងហើយក៏ធ្ងន់ជាងទឹកសមុទ្រដែលនៅជុំវិញនោះដែរវាហូរមកពីសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេតាមរយៈច្រកសមុទ្របូស្វ័រទឹកសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដែលមានជាតិប្រៃនិងដង់ស៊ីតេខ្ពស់ជាងបានហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅហើយលិចទៅបាតសមុទ្ររួចហូរតាមផ្លូវទឹកដែលមានស្រាប់ដូចជាទន្លេធម្មតានៅលើដីគោកដែរភាពខុសគ្នានៃដង់ស៊ីតេរវាងទឹកទន្លេនិងទឹកសមុទ្រគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតជាច្រាំងចរន្តទឹកនិងសូម្បីតែរលកវិលវល់យ៉ាងច្បាស់ដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងទន្លេធម្មតាដែរគ្រាន់តែថាអ្វីទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅក្រោមទឹកអ្នកមុជទឹកដែលបានចុះទៅដល់ទន្លេក្រោមបាតសមុទ្របានរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ដ៏ចម្លែកមួយអ្នកកំពុងហែលក្នុងទឹកចុះទៅក្រោមបន្តិចរួចស្រាប់តែឃើញផ្ទៃទឹកមួយផ្សេងទៀតដែលមានពណ៌ងឹតនិងល្អក់ជាងមុនជាមួយនឹងចរន្តទឹកដែលមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ប្រសិនបើអ្នកលូកដៃចូលទៅក្នុងទឹកខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាចរន្តទឹកកំពុងទាញវាទៅម្ខាងទន្លេក្នុងទន្លេទឹកក្នុងទឹកទន្លេក្រោមបាតសមុទ្រមិនមែនជាបាតុភូតដ៏កម្រនោះទេពួកវាត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងមួយចំនួនក្នុងមហាសមុទ្រពិភពលោកនៅបាតឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកក្បែរឆ្នេរសមុទ្រអូស្ត្រាលីនិងក្នុងសមុទ្រការីបៀនប៉ុន្តែទន្លេក្នុងសមុទ្រខ្មៅគឺជាទន្លេដែលធំជាងគេបំផុតដែលគេស្គាល់និងត្រូវបានសិក្សាយ៉ាងល្អបំផុតវាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃសមុទ្រខ្មៅដោយនាំយកសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអុកស៊ីសែនទៅកាន់បាតសមុទ្រនិងបង្កើតជាសហគមន៍បាតសមុទ្រដ៏ប្លែកសាពីងកាយដែលរស់នៅចន្លោះព្រំដែននៃទឹកទាំងពីរសម្រាប់អ្នកភូកវីទូទន្លេក្រោមបាតសមុទ្រគឺជាគន្លឹះក្នុងការស្វែងយល់ពីរបៀបដែលជ្រលងភ្នំក្រោមទឹកនិងអាងល្បាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងវាបង្ហាញថាបាតសមុទ្រត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយដំណើរការដូចគ្នានឹងដីគោកដែរគឺដោយសារការហូរនៃទឹកគ្រាន់តែថាទឹកនេះហូរនៅក្រោមទឹកមួយផ្សេងទៀតទន្លេក្រោមបាតសមុទ្រខ្មៅត្រូវបានរកឃើញដោយប្រើឧបករណ៍អេកូឡូស៊ុនដូចជំនាន់ថ្មីដែលអាចបែងចែកស្រទាប់ទឹកដែលមានដង់ស៊ីតេខុសគ្នា
នៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឃើញទិន្នន័យនៅលើអេក្រង់ជាលើកដំបូងពួកគេស្ទើរតែមិនជឿនឹងភ្នែកខ្លួនឯងនៅលើអេក្រង់បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅផ្លូវទឹកដែលមានច្រាំងបត់បែនតំបន់ទំនាបលិចទឹកនិងសូម្បីតែអ្វីដែលស្រដៀងនឹងបឹងដែលនៅសេសសល់ពីទន្លេចាស់ដែលត្រូវបានកាប់ផ្តាច់ចេញពីជ្រុំទឹកមេទន្លេក្រោមបាតសមុទ្រមានសកម្មភាពដូចគ្នាទៅនឹងទន្លេធម្មតាដែរវាហូរបត់បែនច្រោះច្រាំងនាំយកល្បាប់និងបង្កើតជាដីសិននៅកន្លែងដែលវាហូរចូលទៅក្នុងវាលទំនាបបាតសមុទ្រដ៏ជ្រៅប្រសិនបើមានដើមឈើនៅបាតសមុទ្រខ្មៅវានឹងច្រោះរំលើងពួកវាប្រសិនបើមានស្ពានវាក៏នឹងច្រោះរំលើងពួកវាដូចគ្នាទឹកនៅតែជាទឹកទោះបីជាវាហូរលើដីឬនៅបាតសមុទ្រក៏ដោយហើយវាគោរពតាមច្បាប់រូបវិទ្យាដូចគ្នាគ្រាន់តែថាពួកយើងត្រូវចំណាយពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំដើម្បីរកវាឃើញទន្លេទី4ស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមិនមែនដោយសារសីតុណ្ហភាពឬកម្រិតអាស៊ីតនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែអ្វីដែលរលាយនៅក្នុងនោះបឹងណារ៉ុនក្នុងប្រទេសតង់សានីតាមបច្ចេកទេសវាគឺជាបឹងប៉ុន្តែទឹកហូរចូលទៅក្នុងនោះតាមរយៈទន្លេដែលខ្លួនវាផ្ទាល់គឺជាផ្លូវទឹកដ៏ចម្លែកបំផុតមួយនៅលើផែនដីវាមានកំហាប់អាល់កាឡាំងខ្ពស់រហូតដល់សត្វដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹករបស់វាប្រែទៅជាថ្មតែម្ដងមិនមែនភ្លាមនោះទេប៉ុន្តែវាលឿនល្មមនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធផលមើលទៅដូចជាឈុតក្នុងរឿងរន្ធត់កម្រិតអាល់កាឡាំងនៃទឹកក្នុងបឹងណារ៉ុនឡើងដល់ pH 10 កន្លះទៅ12វាអាចប្រៀបធៀបបានទៅនឹងសូឡូស្យូងអាម៉ូញ៉ាសីតុណ្ហភាពទឹកនៅកន្លែងខ្លះឡើងដល់60អង្សាសេណារ៉ុនត្រូវបានច្រោះចេញពីថ្មភ្នំភ្លើងនៅជុំវិញនោះដែលជាសារធាតុរ៉ែដែលផ្ដល់ឈ្មោះឲ្យបឹងនេះគឺសូដ្យូមកាបូណាតវាគឺជាសារធាតុដែលជនជាតិអេស៊ីបបុរាណប្រើសម្រាប់ធ្វើសាកសពម៉ាមីហើយវាធ្វើចំពោះសត្វដែលធ្លាក់ចូលក្នុងបឹងដូចអ្វីដែលវាបានធ្វើចំពោះស្តេកផារ៉ាអុងដែរគឺធ្វើឲ្យពួកវាคล้ายជាកំបោរនិងរក្សាទុកពួកវាឲ្យនៅដដែលអ្នកថតរូបនីកប្រេនដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅមាត់ច្រាំងបឹងណារ៉ុនបានរកឃើញសាកសពសត្វស្លាប់និងប្រជៀវរាប់សិបក្បាលដែលត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះពួកវាមានរូបរាងដូចជារូបចម្លាក់ដែលកក្នុងកាយវិការធម្មជាតិនិងគ្របដណ្ដប់ដោយស្រទាប់ប្រែពណ៌សត្វស្លាបខ្លះទំនៅលើមែកឈើដោយត្រដាងស្លាបខ្លះទៀតហាក់ដូចជាកំពុងហោះហើរហើយខ្លះទៀតស្ថិតក្នុងសភាពព្យាយាមហោះចេញពីផ្ទៃទឹកដែលកំពុងសម្លាប់ពួកវាយន្តការនៃសេចក្តីស្លាប់គឺសាមញ្ញបំផុតតែសាហាវសត្វស្លាបជាពិសេសហ្វូងសត្វដែលបន្លាស់ទីតែងតែច្រឡំផ្ទៃបឹងដែលចាំងភ្លេចថាជាប្រភពទឹកធម្មតាហើយក៏ចុះចតលើទឹកនោះជាតិអាល់កាឡាំងស៊ីស្បែកនឹងរោមរបស់ពួកវាណែត្រូនជ្រាបចូលទៅក្នុងសាច់ហើយបន្ទាប់ពីប៉ុន្មានម៉ោងឬប៉ុន្មានថ្ងៃមករាងកាយក៏ប្រែជាកកដូចថ្មខ្យល់និងរលកបោកបក់សាកសពដែលคล้ายជាម៉ាមីទាំងនោះមកលើច្រាំងដែលពួកវាអាចរក្សារូបរាងបានរាប់ឆ្នាំឬរាប់ទសវត្សរ៍ដូចជាវិមានធម្មជាតិដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះមិនមែនជារឿងព្រេងឬការនិយាយបំភ្លើសនោះទេរូបថតរបស់ Brand បានល្បីល្បាញពេញពិភពលោកនិងคล้ายជារូបភាពធម្មជាតិដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21ប៉ុន្តែវាជារឿងចម្លែកបំផុតដែលបឹង Natron ដែលសម្លាប់ស្ទើរតែគ្រប់ជីវិតទាំងអស់បែរជាកន្លែងបង្កាត់ពូជតែមួយគត់របស់សត្វ Flamingo តូចនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតសត្វស្លាបទាំងនេះប្រហែល2លាន5សែនក្បាលធ្វើសម្បុកនៅលើកោះអំបិលនៅកណ្ដាលបឹងទឹកអាល់កាឡាំងដែលសម្លាប់សត្វសាហាវបានបង្កើតជាការការពារដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់សត្វ Flamingo គ្មានសត្វសាហាវនៅលើគោកណាអាចទៅដល់សម្បុករបស់ពួកវាបានទេព្រោះទឹកនោះរលាកជាងរបស់ពួកវា Flamingo គឺជាសត្វមួយក្នុងចំណោមសត្វតិចតួចដែលអាចរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបែបនេះបានជើងរបស់ពួកវាគ្របដណ្ដប់ដោយស្រកាដ៏រឹងហើយក្រពេញពិសេសជួយចម្រោះអំបិលនិងអាល់កាឡាំងបឹងនៃសេចក្តីស្លាប់នេះក៏ជាកន្លែងផ្ដល់កំណើតដល់សត្វស្លាបរាប់លានក្បាលផងដែរធម្មជាតិតែងតែមានល្បែងផ្ទាល់ខ្លួនជានិច្ចប៉ុន្តែ Natron មិនត្រឹមតែគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សត្វប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សដែលព្យាយាមដើរកាត់ទឹកបឹងដែលរាក់បានរងរបួសរលាកជើងដោយសារសារធាតុគីមីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទឹកអាល់កាឡាំងស៊ីស្បែកក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះជនជាតិម៉ាសៃដែលរស់នៅតាមមាត់បឹងស្គាល់ពីចរិតរបស់វាហើយរក្សាចម្ងាយដោយការប្រុងប្រយ័ត្នពួកវាប្រើប្រាស់ Natron ដែលជារ៉ែអាចប្រមូលបាននៅកន្លែងស្ងួតតាមមាត់ច្រាំងដើម្បីយកមកខាត់ស្បែកសត្វនិងធ្វើជាគ្រឿងទេសប៉ុន្តែពួកវាមិនចុះទៅក្នុងទឹកឡើយអ្នកបើកយន្តហោះតូចដែលហោះកាត់ Natron បានពណ៌នាថាវាជាទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតមួយនៅអាហ្វ្រិកបឹងនេះប្ដូរពណ៌ពីក្រហមឆ្អៅទៅជាផ្កាឈូកនិងទឹកក្រូចអាស្រ័យលើកំហាប់សារាយនិងសីតុណ្ហភាពទឹកហើយកោះ Natron ពណ៌នៅលើផ្ទៃទឹកបង្កើតបានជាក្បូរក្បាច់ដូចជាគំនូរអរូបីភាពស្រស់ស្អាតនិងសេចក្តីស្លាប់គឺជាដៃគូដ៏នៅអមតៈរបស់ធម្មជាតិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតរបស់បឹងនេះរដ្ឋាភិបាលតង់សានីបានពិចារណាជាច្រើនដងលើគម្រោងសាងសង់រោងចក្រទាញយកសូដ្យូមកាបូណាតនៅមាត់ច្រាំងបឹង Natron អ្នកបរិស្ថានវិទ្យាព្រមានថាសកម្មភាពឧស្សាហកម្មនឹងបំផ្លាញតុល្យភាពដ៏ផុយស្រួយនិងបំផ្លាញហ្វូងសត្វ Flamingo ដ៏ធំបំផុតនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតបច្ចុប្បន្នគម្រោងទាំងនេះត្រូវបានផ្អាកប៉ុន្តែការគំរាមកំហែងនៅតែមាន Natron គឺជាការរំលឹកថាកន្លែងដែលអាក្រក់បំផុតនិងពិបាករស់នៅបំផុតនៅលើផែនដីជារឿយក៏ជាកន្លែងដែលផុយស្រួយបំផុតដែរទន្លេទី5និងចុងក្រោយគឺជាទន្លេដែលចម្លែកបំផុតបើតាមទិដ្ឋភាពរូបវិទ្យាវាហូរត្រឡប់ក្រោយទន្លេ Chicago ក្នុងទីក្រុងដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាក្នុងរដ្ឋ Illinois គឺជាទន្លេដ៏ធំតែមួយគត់ក្នុងលោកដែលចរន្តទឹកត្រូវបានដង្វែ180ដឺក្រេដោយមនុស្សរហូតដល់ឆ្នាំ1900ទន្លេ Chicago បានហូរចូលទៅក្នុងបឹង Michigan ដែលជាប្រភពទឹកសាបដ៏ធំហិមានិងជាប្រភពទឹកសម្រាប់បរិភោគរបស់ទីក្រុងទាំងមូលបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាកាកសំណល់ក្នុងទីក្រុងទាំងអស់ត្រូវបានបង្ហូរចូលទៅក្នុងទន្លេនេះរួមមានទឹកលូកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មនិងកាកសំណល់ពីកន្លែងសម្លាប់សត្វ
Chicago គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មសាច់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលទ្ធផលគឺអាចទីទប់ជាមុនបានទឹកសម្រាប់បរិភោគក្នុងទីក្រុងត្រូវបានបំពុលយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានការរីករាលដាលនៃជំងឺគ្រុនពោះវៀននិងអាសន្នរោគដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ1885ការរីករាលដាលនៃជំងឺបែបនេះមួយបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល90000នាក់ដែលស្មើនឹង7.2%នៃចំនួនប្រជាជនក្នុងទីក្រុងដំណោះស្រាយដ៏ម៉ឺងម៉ាត់មួយត្រូវបានសម្រេចគឺការបង្វែរទីដែលទន្លេជំនួសឲ្យការសម្អាតទឹកឬសាងសង់ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកបច្ចេកវិទ្យានៅសម័យនោះមិនទាន់អាចធ្វើទៅបាននៅឡើយទេវិស្វករក្រុងបានសម្រេចចិត្តថាវាមានភាពងាយស្រួលជាងក្នុងការបង្ខំឲ្យទន្លេហូរទៅទីដែលផ្សេងទៀតឲ្យឆ្ងាយពីបឹងឆ្ពោះទៅកាន់ទន្លេ Illinois និងបន្តទៅកាន់ Mississippi កាកសំណល់របស់ Chicago នឹងមិនហូរចូលទៅក្នុងទឹកសម្រាប់បរិភោគទៀតទេពួកវានឹងហូរទៅតាមចរន្តទឹកឆ្ពោះទៅកាន់ St. Louis និងទីក្រុងផ្សេងទៀតតាមដងទន្លេ Mississippi បញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ទីក្រុង Chicago គម្រោងវិស្វកម្មនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដើម្បីបង្វែរទីដែលទន្លេគេបានសាងសង់ព្រែកជីកអនាម័យនិងនាវាចរ Chicago ព្រែកជីកដែលមានប្រវែង40គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានជីកកាត់តាមតំបន់បែងចែកទឹករវាងអាងបឹងធំនិងទន្លេ Mississippi ការងារនេះបានចំណាយពេលអស់8ឆ្នាំតាមក៏រាប់ពាន់នាក់គ្រឿងចាក់រាប់រយគ្រឿងនិងដីរាប់លានម៉ែត្រគូបត្រូវបានជីកចេញនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ1900ទ្វារទឹកទើបបានបើកហើយទន្លេ Chicago ក៏បានហូរបញ្ច្រាស់ទីវិញទឹកដែលធ្លាប់តែហូរទៅទីខាងកើតចូលទៅក្នុងបឹង Michigan អស់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនោះបានបង្វែរទីដៅនិងហូរទៅទីខាងលិចចូលទៅក្នុងទន្លេ Mississippi វិញមនុស្សបានគ្រប់គ្រងទន្លេហើយប្រាប់វាថាឥឡូវនេះអញត្រូវហូរទៅទីនោះវិញជាការពិតណាស់ទីក្រុងជិតខាងមិនសប្បាយចិត្តតតែសោះទីក្រុង St. Louis ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេ Mississippi បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយអះអាងថា Chicago កំពុងនាំចេញកាកសំណល់របស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងទឹកសម្រាប់បរិភោគរបស់ពួកគេរឿងក្តីនេះបានទៅដល់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងឆ្នាំ1906បានសម្រេចឲ្យទីក្រុង Chicago ឈ្នះក្តីដោយសំអាងថាទំនាក់ទំនងរវាងកាកសំណល់របស់ Chicago និងជំងឺនៅក្នុង St. Louis មិនត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់លាស់នោះទេវាគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយប៉ុន្តែវាបានកំណត់ស្ថានភាពរបស់ទន្លេ Chicago ជាទន្លេដ៏ធំតែមួយគត់ដែលហូរខុសទីដោយធម្មជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវានៅតែបន្តហូរបញ្ច្រាស់ទីដោយដដែលហើយអ្នកក្រុង Chicago ចាត់ទុកការពិតនេះថាជាមោទនភាពដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចមួយនៅមាត់ទឹកសូម្បីតែមានស្លាកសញ្ញាមួយសរសេរថានៅទីនេះទន្លេហូរបញ្ច្រាស់ប៉ុន្តែផលវិបាកនៃការបង្វែរទីដោយនេះនៅតែមានឥទ្ធិពលរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយមិនមែនសុទ្ធតែជាផលវិជ្ជមានទាំងអស់នោះទេព្រែកជីកដែលភ្ជាប់អាងបឹងធំជាមួយទន្លេ Mississippi បានបង្កើតផ្លូវមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយតាមរយៈផ្លូវនេះប្រភេទសត្វរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមជ្រាបចូលពីអាងទឹកមួយទៅអាងទឹកមួយទៀតការគំរាមកំហែងដ៏ចម្បងនៅថ្ងៃនេះគឺត្រីកាប់អាស៊ីដែលជាត្រីស៊ីច្រើននិងមានទំហំធំដែលកំពុងបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃទន្លេ Mississippi ហើយកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីខាងជើងទៅកាន់បឹងធំប្រសិនបើត្រីកាប់នេះចូលទៅក្នុងបឹងបានហើយឥឡូវនេះវាស្ទើរតែទៅដល់ Chicago ទៅហើយវានឹងបំផ្លាញឧស្សាហកម្មនេសាទដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងត្រីកាបរបាំងអគ្គិសនីត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងព្រែកដែលគួរតែបញ្ឈប់ត្រីដោយការឆក់អគ្គិសនីវាស្ដាប់ទៅដូចជារឿងប្រឌិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតរបងអគ្គិសនីនៅក្នុងទឹកការពារប្រព័ន្ធបឹងទាំងមូលពីផលវិបាកនៃសេចក្តីសម្រេចដែលបានធ្វើឡើងកាលពី125ឆ្នាំមុនការបង្វែរទីដែលទន្លេ Chicago គឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថារាល់ការជ្រៀតជ្រែករបស់មនុស្សទៅក្នុងធម្មជាតិមានផលវិបាកដែលមិនអាចស្មានទប់ជាមុនបានហើយដែលត្រូវសង្វេគរាប់ជំនាន់ប្រវត្តិនៃទន្លេ Chicago គឺជាឧទាហរណ៍មួយអំពីថាតើមនុស្សសុខចិត្តទៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេខ្លួនឯងបានបង្កើតឡើងជំនួសឲ្យការបញ្ឈប់ការបំពុលទឹកពួកគេបានបង្វែរទីដែលទន្លេវិញជំនួសឲ្យការសាងសង់កន្លែងចម្រោះទឹកកខ្វក់ពួកគេបានបញ្ជូនទឹកស្អុយទៅឲ្យអ្នកជិតខាងវាគឺជាជោគជ័យផ្នែកវិស្វកម្មនិងជាសុបិនអាក្រក់ផ្នែកបរិស្ថានក្នុងពេលតែមួយហើយប្រហែលជាទន្លេដែលចម្លែកបំផុតដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សនៅលើភពផែនដីធម្មជាតិបង្កើតទន្លេពុះកញ្ជ្រោទន្លេអាស៊ីតទន្លេក្រោមទឹកនិងទន្លេឆេតកចំណែកមនុស្សយកទន្លេធម្មតាហើយបង្វែរវាទៅទីផ្សេងព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេទន្លេ5វិធី5យ៉ាងដើម្បីបំពេញអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងដឹងអំពីទឹកជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់ Shane Tempeshka ដែលពុះកញ្ជ្រោក្នុងព្រៃពេរូរំលឹកយើងថាផែនដីគឺជាម៉ាស៊ីនដែលមានជីវិតក្តៅនិងមិនអាចទីទប់ជាមុនបានហើយយើងរស់នៅលើសម្បប់ដ៏ស្តើងដែលបានចុះត្រជាក់របស់វា Rio Tinto ដែលមានពណ៌ក្រហមដោយសារជាតិដែកនិងអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកបង្ហាញថាជីវិតរកឃើញភ្លើងសំបីតែនៅកន្លែងដែលហាក់ដូចជាគ្មានកន្លែងសម្រាប់វាទន្លេក្រោមទឹកនៃសមុទ្រខ្មៅបង្ហាញថាសូម្បីតែនៅក្នុងមហាសមុទ្រដែលហាក់ដូចជាមានតែទឹកសុទ្ធក៏មានទន្លេច្រាំងនិងជ្រន់ទឹកដែលមើលមិនឃើញពីផ្ទៃខាងលើដែរ Natron បង្វែរសត្វឲ្យទៅជារូបចម្លាក់ថ្មហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះក៏ផ្ដល់ជីវិតដល់សត្វ Flamingo រាប់លានក្បាលផងដែរហើយទន្លេ Chicago ដែលហូរត្រឡប់ក្រោយរំលឹកថាមនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរធម្មជាតិដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែមិនតែងតែគិតពីផលវិបាកនោះទេទឹកគឺជាសារធាតុធម្មតាបំផុតនៅលើភពផែនដីយើងមានផ្ទុកវាចំនួន 60% យើងផឹកវាជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងចាត់ទុកវាជារឿងធម្មតា
ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកពិនិត្យមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅអ្វីដែលទន្លេធ្វើនៅក្នុងជ្រុងដាច់ស្រយាលបំផុតនៃពិភពលោកអ្នកនឹងយល់ថាទឹកមិនមែនគ្រាន់តែជាអាសពីអូនោះទេវាគឺជាធាតុដែលអាចពុះនិងកករំលាយថ្មនិងបង្វែរសាច់ឲ្យទៅជាសាកសពស្ងួតហូរនៅក្រោមទឹកនិងហូរច្រាស់ទីដែលរបស់វាផ្ទាល់ទឹកគឺជាសារធាតុដែលចម្លែកបំផុតនៅលើផែនដីហើយទន្លេគឺជាការបង្ហាញដ៏ចម្លែកបំផុតរបស់វាយើងធ្លាប់គិតថាយើងស្គាល់ភពផែនដីរបស់យើងច្បាស់យើងបានថតរូបគ្រប់ម៉ែត្រការ៉េនៃផ្ទៃរបស់វាពីផ្កាយរណបបានចុះទៅដល់បាតនៃជម្រៅមហាសមុទ្រដែលជ្រៅបំផុតនិងបានទៅដល់ពលទាំងពីរប៉ុន្តែគ្រាន់តែងាកចេញពីផ្លូវទេសចរហើយចូលទៅក្នុងព្រៃពេរូមុជទៅបាតសមុទ្រខ្មៅឬហោះហើរលើបឹងទឹកប្រៃនៃប្រទេសតង់សានីហើយផែនដីក៏คล้ายជាអ្វីដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គួរឲ្យខ្លាចនិងគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងម្ដងទៀតទន្លេដែលកំពុងពុះដែលរងាស់រាល់អ្វីដែលមានជីវិតចរន្តអាស៊ីតដែលបាក់តេរីមកពីភពអង្គាររីកលូតលាស់ទន្លេក្រោមទឹកដែលមានច្រាំងនិងចរន្តទឹកបឹងដែលបង្វែរសត្វស្លាប់ឲ្យទៅជារូបចម្លាក់ថ្មទន្លេដែលមនុស្សបានបង្វែរឲ្យហូរត្រឡប់ក្រោយហើយឥឡូវនេះកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលវិបាកនៃសេចក្តីសម្រេចនេះដោយប្រើបង់អគ្គិសនីនៅក្នុងទឹកទន្លេនីមួយទាំងនេះគឺជាការរំលឹកថាទឹកមិនមែនគ្រាន់តែជាវត្ថុរោសម្រាប់បំបត្តិការស្រេកទឹកនោះទេវាគឺជាកម្លាំងដែលពុះកញ្ជ្រោលរំលាយរក្សាទុកនិងហូរច្រាស់នឹងទំនាញផែនដីកម្លាំងដែលបានបង្កើតជ្រលងភ្នំចម្លាក់ទ្វីបផ្ដល់ជីវិតដល់អ្វីទាំងអស់ហើយក៏អាចឆក់យកជីវិតនេះវិញក្នុងរយៈពេល10វិនាទី